Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. This is how God showed his love among us. He sent his one and only Son into the world that we might live through him. This is love. Not that we loved God, but that he loved us and sent his Son as an atoning sacrifice for our sins. Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us, and his love is made complete in us. Thank you, Premlata. Verse 11. Thank you. Mm. May God bless this study. So, last study we have seen 1 to 6 verses, and now we are looking at the 7 to 11 verses. Mm. Am I audible, Amma? Yes, Akka. Yes, Okay. Akka. So, what is the dominant theme in these verses? What is the We, dominant? we Love. need to love one Love. another. Love is the dominant theme, isn't it? Love is the dominant theme. And John has already emphasized the importance of love in second chapter, 7 to 11 verses. Same, isn't it? Second chapter also. Lot of emphasis on the importance of love. And third chapter, 11 to 18 also. Uh, again, it's about love. And now he repeats the imperative to love one another. Uh, so that continues till fifth chapter, fourth verse. But here the emphasis is longer and harder than any other point in the book. It's very, very, uh, no, to get and to understand and to grasp here this part of the description on love John is talking about. So, last study also we have seen time and again we see these three words: obedience, love, truth. Again and again he comes to the same point. Now, again he came back to the love. And First John is the great book of love, and he is also called as an apostle of love. John is the apostle of love. And so, in this book, love is mentioned 46 times. 46 times love is mentioned. So, this is how John, the apostle of love, speaks of God's love and also um, loving one another. So that's what we see in this passage. One of the church father, Jerome, I read it, and so I want to share it with you. The early church father, Jerome, he said, the apostle John in his extreme old age was so weak that he had to be carried into the church meetings. Maybe advanced in age, not able to walk. So believers used to carry him into the meetings. And at the end of the meeting, people used to help him to his feet and to exhort the church. Invariably, he would repeat, little children, let us love one another. Little children, let us love one another. That's the only sentence, brief and small sentence he used to utter. And the disciples began to grow weary of the same words every time. And they finally asked him, why always said the same thing over and over? ఎందుకు అన్నిసార్లు ప్రతిసారి ఇదేనా చెప్తున్నావు, ఇంకేం లేదా నీకు అనేసి. And he replied, it seems, because it is the Lord's commandment, and if this only is done, it is enough. జాన్ ఏమన్నాడంటేనంట, ఇది దేవుని ప్రభు ఆజ్ఞ,
ఈ ఆజ్ఞ చేస్తే అది చాలు. లవ్ వన్ అనదర్. లిటిల్ చిల్డ్రన్ లవ్ వన్ అనదర్. సో దట్స్ ద టాపిక్. అంటే ఒక రకంగా జాన్ అపోజల్, ది అపోజల్ ఆఫ్ లవ్, నాట్ టైర్డ్ ఆఫ్ టెల్లింగ్ ది బిలీవర్స్ love one another, love one another. So this is the Lord's command, and so do this. So he is not weary of reminding, repeating the believers around him. So even today, the Holy Spirit God, through the letter First John, is reminding us, reminding the church, reminding each one of us that we need to love one another. We need to love one another. That is the command, very, very important command that God has given to each one of us. So, with this, let us study. When we look at the 1 to 6 verses and 7 to 11 verses, last study we have seen that we need to have the spirit of discernment and test the spirits. To test the spirits, we should know the truth. That's what we have seen. And in verse 7, there's an abrupt change of subject in verse 7 from what is there in 1 to 6. So, why? Is there any connection between 1 to 6 and 4 to 11? Would you please answer? How to connect 1 to 6 and 7 to 11? Seems to be an abrupt change in the tone and also topic. If we know God, Mm. we love one another. Okay. Okay. Thank you. Last లో 6th verse లో we are from God, and Mm. if we know God, uh, Mm. we can recognize the spirit of truth and the spirit of falsehood. If we know God, we love one another. And, Thank you, Pramlata. That's a good connection. Okay. So even third chapter, 23 verse also says that this is his commandment, that we believe in the name of Jesus Christ and love one another just as he commanded us. So believing in the name of Jesus Christ and loving one another. Believing in the name of Jesus Christ and obeying the commandment of Jesus Christ. Even in 1 to 6 verses, the first part, John explains the first part of the first command, that believing in the name of Jesus Christ, isn't it? In the first 1 to 6, we have seen that other spirits, they don't acknowledge the incarnation of Jesus Christ. They didn't believe the deity of Jesus Christ. They don't believe in the humanity of Jesus Christ. అక్క సారీ అక్క కొంచెం లౌడ్ గా అని అడుగుతున్నారు ఆ, అక్క. ఆ, ఓకే అమ్మా, వినబడుతుందా ఇప్పుడు? ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది అక్క. థ్యాంక్ యూ అక్క. ఓకే. సో ద ఫస్ట్ పార్ట్ is saying 1 to 6, and whereas in 7 to 11, second part of the commandment, second part, second part of the commandment, the need to love one another. Okay. And also it tells why we must love one another. So second part, that's the connection. Okay. That we need to love one another and why we must love one another. That is the second part. Okay. Verses. So when we look at this
few verses, 7 to 11 verses. Verses 7 to 8, uh, John is stating the commandment and gives the reason to obey the commandment. Otherwise, it is an explanation as why to love, giving reason to love one another. Here is also saying about the commandment. There's an exhortation with an explanation, isn't it? Exhortation with an explanation. And then 9 to 11 verses. Uh, is Father's love. Father's love. Father's love. So, sending his son to die for our sins. And this is an illustration of love. Illustration of love. And then last 11th verse, he restates the commandment in the light of God's great love, God's supreme love, God's love, in the light of God's love. And he again uh, restates the commandment of love. So these are the three parts we are going to see today. 7 to 8 is an exhortation with explanation, and also 9 to 10, the illustration of God's love, and then he reinstates the commandment in the light of God's great love. And he goes on to show how love for one another is evidence of God's abiding in us and our abiding in him. That's what we have already mentioned. It goes on to 5th chapter, first part. Okay. And then he shows that love for one another is evidence that we are mature in our love for God. Abiding in God, we abiding in him. And not only that, loving one another is a mark of maturity. Loving one another is a mark of 7 to 11 verses. 7 to 8 is the first part, 9 to 10 second part, and bear with me. It is net is going and then connecting, disconnecting. Please bear with. First part, 7 and 8 verses. And then second part, God showed his love by sending his son as the propitiation for our sins. And therefore we ought to love one another. These are the three parts. And now coming to the first one, that we should love one another.
అక్క అక్క Unmute. Okay, sorry. అక్క Okay. Okay. So this is how the 7 and 8 verses. We'll see. Verse 7 starts with beloved or dear friends. Beloved. Okay. These words, John is saying, love one another. Beloved, love. In other words, what uh, John saying when we look at how he is addressing the believers, when he is talking about love for each other, 7b, let us love one another. Beloved, let us love one another. Do you think this is important? First John 4:7 to 11. Love, beloved. 13 times in these 5 verses, love and beloved is found. And when we look at the John's life matched his lips. That's why he is known as the apostle of love. Not only he talked, he taught, but he also expressed. It's not a lip talk. It comes from his life. It comes from his life. That's why reaching out to the believers, and every time with what love he addresses them, beloved. So his behavior was in harmony with his words. Preaching and practice go hand in hand in the life of John. Could we say the same? Could we say the same? We, as the children of God, we, as the disciples of God, we, as the brothers and sisters in faith, can we also consider others as beloved? Everybody in the fellowship, beloved. The key for all the disharmony, all the division, to antidote for all the disharmony, antidote for all the division is love. Sometimes in verses 1 to 6, we see that we need to test the spirits. We need to have the discernment. And we need to identify the truth. Some of the truths may not be like believing in Christ as Son of God, and believing in Christ and in his deity, believing in Christ in his humanity. Some of the truths may not be that serious. So, when truths that are not contradicting the faith, maybe somebody has somehow measure up to the standard. Measure up to the standard. Somebody maybe not up to the mark. Somebody little gone, some kind of things. When they are there, and when we discern, when we find the truth, such truths, am I clear? అంటే అవి డాక్ట్రినల్ కాదు, దేవుని దైవత్వాన్ని కానీ త్రిత్వాన్ని గురించి కానీ, లేకపోతే క్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క మరణ పునరుద్ధానాలను గురించి కానీ,
అవి కాదు, తప్పుడు బోధలు కాదు అవి. దే ఆర్ నాట్ ద స్పిరిట్స్. కొన్ని ట్రూత్స్ మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? వెన్ లవ్ ఈస్ దేర్, ఎలా మనం ఎలాగా, హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యాండిల్ దట్, దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. వెన్ లవ్ ఈస్ దేర్, వెన్ వీ కన్సిడర్ సంబడి బిలవెడ్, ఏం చేస్తాం మనం? డూ వి కవర్ దెమ్ ఆర్ ఎక్స్పోజ్ దెమ్? డూ వి కన్ఫ్రంట్, కవర్ ఆర్ కండెమ్? What we do? Please respond. What we do? Cover. Am I Cover. clear? Am Yes, I clear? Akka. Yes, Ah, Akka. Cover, Akka. cover. Love covers all things, isn't it? మనం చదువుకున్నాం ద ఫేమస్ లవ్ చాప్టర్, కొరింథియన్స్ 13 చాప్టర్. లవ్ కవర్స్, it corrects, but it will never condemns, isn't it? There's a difference between confronting, correcting and condemning. కదా? అవునా కదా? ఆర్ యూ విత్ మీ? Yes, yes. దేర్ ఇస్ ఆల్వేస్ అ డిఫరెన్స్. అంటే మనందరినీ కూడా ఏయో, వీఆర్ ఆల్ నాట్ పర్ఫెక్ట్, వీఆర్ వాకింగ్ టువర్డ్స్ పర్ఫెక్షన్ కదా. ఇన్ ద ప్రాసెస్, అందుకే యేసుప్రభు గారు ఏమన్నారు? యేసుప్రభు గారు ఏమన్నారు? కంట్లో దూలాన్ని పెట్టుకుని ఎదురు వాళ్ళ కంట్లో నలుసుని ఎలా చూస్తావు నువ్వు అని అడిగాడు. అంతే కదా యేసుప్రభు చెప్పింది కదా, అవునా? సరే, ప్రేమ ఉంటే గనక ఏం చేస్తాం? వాట్ వీ డూ? ప్రేమ ఉంటే, ప్రేమిస్తే, ఇఫ్ ఎనీబడి ఈజ్ అవర్ బిలవెడ్, మనం ఏం చేస్తాం? వాట్ వీ డూ? కదా, మనం ఏం చేస్తాం? ప్రభులాగా కదా, ప్రభులాగా. పేతురు 3 సార్లు బొంకాడు కదండి, అవునా? ప్రభు ఏం చేశాడు? 3 సార్లు బొంకి శిష్యులందరినీ పట్టుకొని he went for fishing to we know the story in John's gospel కదా, జానే రాశాడు అది, isn't it? 20 and 21st chapters లో రాశాడా రాయలేదా? జాన్ రోట్ దట్ స్టోరీ. అదంతా చూస్తా ఉన్నాడు. జాన్ వాజ్ వెరీ యంగ్ డిసైపుల్. చూస్తా ఉన్నాడు హౌ జీసస్ క్రైస్ట్ హ్యాండిల్డ్ పీటర్, పెద్దన్నని ఎట్లా హ్యాండిల్ చేసి, ముఖం చల్లక, తిరిగి లేచిన యేసు ప్రభు కనపడినా సరే ముఖం చల్లక, నేను ఐ విల్ గో బ్యాక్ టు మై ప్రొఫెషన్, ఫిషింగ్ అనుకుని వెళ్ళిపోయాడు. ఏం చేశాడు యేసు ప్రభు? వాజ్ ఆఫ్టర్ హిమ్ కదా. చక్కగా వెళ్ళి మై డియర్ చిల్డ్రన్ అని అన్నాడు. అండని యూస్లెస్ ఫెలోస్ అనలేదు. యూ పీటర్ అని ఏం అనలేదు. చక్కగా ఆకలేస్తుందా అని అడిగాడు కదా. చేపలు కాల్చి పెట్టాడు. కడుపు నిండిన తర్వాత అప్పుడు ఏం చేశాడు? పీటర్ డూ యూ లవ్ మీ అన్నాడు. సో ఎందుకు? పేతురుని ఎంతో ప్రేమించాడు. అందుకే పేతురు చాలా గొప్పలు చెప్పుకుంటే అన్నాడు, పేతురుని ప్రేమించి అతనితో చెప్పాడు అనమాట. సో వెన్ వీ కన్సిడర్ సంబడి బిలవెడ్, మనకి ఇది ఒక లెసన్, మనకి ఒక మోడల్ టు ప్రాక్టీస్. మనం ఒక ఫెలోషిప్లో ఉంటున్నప్పుడు, మనం ఒక ఫ్యామిలీలో ఉంటున్నప్పుడు, మనం ఒక దేవుని కుటుంబంగా ఉంటా ఉన్నప్పుడు, when we look at each other and when we come to know some things, మనం ఏం చేస్తాము? కవర్ చేస్తామా? కండెమ్ చేస్తామా? కరెక్ట్ చేస్తామా? కండెమ్ చేస్తామా? దేవుడు ఎప్పుడు కండెమ్ చేసే దేవుడు కాదు. కాబట్టి
Let's not take the seat of God, seat of judge, condemn. Instead of condemning, ఎంతో చక్కగా బిలవెడ్ అని పిలుచుకుంటూ ప్రేమతో అన్నమాట సత్యం చెప్పడం. ఎఫిషియన్స్లో మనం చూస్తాం, ప్రేమతో సత్యం చెప్పాలన్నమాట. దట్స్ అ కనెక్షన్. అండ్ సో ఫర్ అంటాడనమాట, బిలవెడ్ లెట్ us లవ్ వన్ అనదర్ ఫర్ లవ్ ఈజ్ ఆఫ్ గాడ్. అలాంటి ప్రేమ దేవుని దగ్గర నుంచి వస్తుంది. బట్ ఇలాంటి అక్యుజేషన్, కండమ్నేషన్ ఎవరి దగ్గర నుంచి వస్తుంది? మన ఒరిజినల్ ఫాదర్ ఉన్నాడు కదా, ఎవరు ఎవరు ఎక్యూజర్? డెవిల్. డెవిల్ అన్నమాట కదా, సాటన్ అన్నమాట. సో దేవుడైతే ప్రేమతో రీచ్ అవుట్ అవుతారు, విత్ ఆల్ లవ్ రీచ్ అవుట్ అవుతారు. సో మేబీ లెర్న్ ఫ్రమ్ గాడ్, జీసస్ క్రైస్ట్ దగ్గర నుంచి మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. 7 to 11 మనం చూస్తున్నాం ఇప్పుడు, అండ్ 7 and 8 verses. లవ్ ఈస్ ద ఇన్విటబుల్ రిజల్ట్ ఆఫ్ బీయింగ్ బోర్న్ ఆఫ్ గాడ్ అన్నాడు. దేవుని మూలంగా పుట్టామంటే ప్రేమించాలి అంతే. బట్ ఈజ్ ఇట్ ఆటోమేటిక్? ఆటోమేటిక్గా వస్తుందా అది? ఎఫర్ట్ కావాలి కదా. ఎవ్రీ టైం మనం ఎవరినన్నా వాళ్ళని చూసినప్పుడు వాళ్ళలో లోపాలు, వాళ్ళలో తప్పులు, వాళ్ళలో షార్ట్ కమింగ్స్ కనిపించినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామండి అసలు? వాట్ ఈజ్ అవర్ న్యాచురల్ ఆటోమేటిక్ రెస్పాన్స్? we dislike them. Dislike them. And Try to blame them. Yes. Disgrace them కదా, జడ్జి చేస్తాం. జడ్జి కదా, వాళ్ళని అన్పాపులర్ చేస్తాం. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, యేసు ప్రభు అన్నాడు కదా, వాళ్ళని లిటరల్గా కత్తితో పడవం, కానీ ఏం చేస్తాం? Character assassination. మాటలతో చంపేస్తాం కదా, వాళ్ళని మాటలతో చంపేస్తాం. సో దట్ ఈస్ ద న్యాచురల్గా వచ్చేది అనమాట, ఆటోమేటిక్గా వచ్చేది. బట్ ఆటోమేటిక్గా రాదు ఇది. లవింగ్ ద అదర్ పర్సన్ విత్ గాడ్స్ లవ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా రాదు. ఇట్ నీడ్స్ ఎఫర్ట్. అందుకే జాన్ స్టేట్స్ ఇన్ 4:7, everyone who loves is born of God and knows God. The implication is that life of God imparted to us in the new birth manifests itself in love for others. ఆటోమేటిక్గా రాదు, దానికి మనం ఎంతో ఎఫర్ట్ పెట్టాలి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వీ నీడ్ టు బి వెరీ సెన్సిటివ్ టు ద హోలీ స్పిరిట్. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ఆయన కృప. ఎందుకంటే మన హృదయాల్లో ప్రేమను ప్రోక్షించేది ఆయనే కాబట్టి ఎంతో సెన్సిటివ్గా, బికాస్ హీఈస్ ద సోర్స్. కాబట్టి ఇఫ్ వీఆర్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ద వన్ whose very nature is love, then we will be like our father. చాలాసార్లు అంటారు కదండి, అచ్చం వాళ్ళ నాన్నలానే మాట్లాడుతున్నారు, లేదా అచ్చం వాళ్ళ నాన్నలాగే నడుస్తున్నాడు, అచ్చం వాళ్ళ నాన్న పోలికలోనే ఉన్నాడు అంటారా? మరి మనుషులు మనల్ని అలాగా? when God looks at our fellowship, when people outside, when they look at our fellowship, అంటారా అలాగా బయట వాళ్ళు? అసలు వాళ్ళ దేవుడు ప్రేమమయుడు. దేర్ గాడ్ ఈస్ గాడ్ ఆఫ్ లవ్. ఎంత ప్రేమ ఉందో వాళ్ళ మధ్యలో. ఆ ప్రేమ వాళ్ళని ఒకరినొకరిని ఎక్యూజ్ చేసుకోదు. ఆ ప్రేమ ఒకరినొకరిని కండెమ్ చేసుకోదు. ఆ ప్రేమ ఒకరినొకరిని డిస్గ్రేస్ చేయదు, షేమ్ చేయదు. వాళ్ళ దేవుడు ఎంత ప్రేమమయుడు. కెన్ పీపుల్ సీ దట్?
అంటే మనం ఆ, ఆ, తప్పు చేసినా సరే అది కరెక్టే అంటమని కాదు ప్రేమ అంటే. తప్పుని తప్పుగా చెప్తూనే, ప్రేమగా సత్యాన్ని చెప్తూనే మనిషిని ప్రేమించటం, మనిషిని గౌరవించటం, మనిషిని బిల్డ్ చేయడం, దట్ ఈస్ గాడ్స్ లవ్. John commands in 4:11, Beloved, if God so loves us, we also ought to love one another. And ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాడంటే దేవుడు మనల్ని ఎంత ప్రేమించాడో, అంటే దేవుడు మన తప్పుల్ని ఎంత ప్రేమతో ప్రతి దినము కరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. దేవుని సన్నిధిలోకి వచ్చినప్పుడు మన రహస్య పాపాలన్నీ దేవుడికి కనపడుతున్నాయి, చాలా స్పష్టంగా కనపడుతున్నాయి. ఎవ్వరికి తెలియని కూడా దేవుడు చూస్తా ఉన్నాడు, మనకి తెలియని కూడా దేవుడు చూస్తా. బిలవెడ్, ఇఫ్ గాడ్ సో లవర్స్, అయినప్పటికీ దేవుడు ప్రేమిస్తా ఉంటే, వి ఆల్సో ఆట్ టు లవ్ వన్ అనదర్. మనం కూడా, ఇట్స్ నాట్ ఆటోమేటిక్ ఆర్ ఎఫర్ట్లెస్. దేర్ ఈస్ ఆల్వేస్ రూమ్ ఫర్ గ్రోత్ ఇన్ లవ్. ప్రేమలో ఎదుగుదామంటాడు, అందుకే లెట్స్ గ్రో ఇన్ లవ్. ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. ప్రేమ చల్లారిపోవటం చాలా ఈజీ, అని చాలా ఈజీ. కానీ గ్రోయింగ్ ఇన్ లవ్ చాలా ఎఫర్ట్గా, అది దేవుని మీద ఆధారపడి. లెట్స్ నాట్ బ్రేక్ ఈచ్ అదర్, లెట్స్ బిల్డ్ ఈచ్ అదర్ విత్ లవ్ అనేది. అండ్ ద సెకండ్ పార్ట్ మనం చూస్తే కనుక 9 to 10 verses ని ఇలస్ట్రేషన్ చెప్తున్నాడు. ఎగ్జార్టేషన్ విత్ అన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది చూసాను. వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జార్టేషన్ అంటే లవ్ అన్నది అనేది. ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎందుకు అని అంటే గనక దేవుని మూలంగా పుట్టినవాడు. అండ్ దెన్ సెకండ్ పార్ట్ ఇలస్ట్రేషన్ చూస్తున్నాం అన్నమాట. దిస్ ఇస్ హౌ గాడ్ షోడ్ హిస్ లవ్ అమాంగ్ అస్. దేవుడు ప్రేమని ఇలా చూపెట్టాడు అన్నాడు. ఎలా చూపెట్టాడు? హీ సెంట్ హిస్ వన్ అండ్ ఓన్లీ సన్ ఇన్ టు ద వరల్డ్ దట్ వీ మైట్ లివ్ త్రూ హిమ్. దేవుడు తన ప్రేమని డిమాన్స్ట్రేట్ చేశాడు. దిస్ ఈజ్ లవ్, నాట్ దట్ వీ లవ్డ్ గాడ్, బట్ దట్ హీ లవ్డ్ అస్ అండ్ సెంట్ హిస్ సన్ యాజ్ అన్ అటోనింగ్ సాక్రిఫైస్ ఫర్ అవర్ సిన్స్. దేవుడి ప్రేమ నుంచి ఏం నేర్చుకోవాలి? వాట్ డు వి లెర్న్ ఫ్రమ్ దీస్ 2 verses, 9 and 10 verses? ఈ ఇలస్ట్రేషన్ నుంచి ఏం నేర్చుకుంటాం మనం? That his life is sacrificial. సాక్రిఫిషియల్. థ్యాంక్ యూ. ఇంకా And to atone for our sins, that he sent his beloved son. So, I mean, like, it is more than a sacrifice, actually. But, Giving. it gives కదా. ఇట్ డజంట్ హోల్డ్, ఉంచుకోదు. ప్రేమ ఇస్తుంది. తన ఏకైక కుమారుని ఇచ్చేసింది. దేవుని ప్రేమ, దేవుడు కదా. ఇంకా ఏమనుంది? మనము దేవుని ప్రేమించుతామని కాదు, తానే మనలను ప్రేమించి. అంటే ఏంటమ్మా? అయితే ఫస్ట్ స్టెప్ దేవుడే తీసుకున్నాడు. అవును. మనం చాలా సార్లు మనం ఏం చేస్తామంటే, అవతలను ప్రేమిస్తాను, నేను ప్రేమిస్తాను అని అంటాం కదా. ఎందుకని ప్రేమిస్తాను, వాళ్ళు ప్రేమించకపోయినా సరే అని అంటాం. కానీ దేవుని ప్రేమ అలాంటిదంట. వాళ్ళు ప్రేమించకపోయినా ప్రేమించారు. అదే, ఈవెన్ వెన్ వీఆర్ ఎనిమీస్ హీ లవ్డ్ us. మనం శత్రువులమై ఉండంగా, మనం భక్తిహీనులమై ఉండంగా, మన బలహీనులమై ఉండంగా, అసలు మనం ప్రేమించడానికి ఏ మాత్రం, వీ వర్ నాట్ లవబుల్.
కదండి. మనల్ని ప్రేమించడానికి ఆయనకి ఏమైనా అసలు ఉందా రీజన్? No. No, not at all. So when we understand God's love, అదంటున్నాడు, this is love, this is God's love. So ponder on God's love. Ponder on God's love. ఎలాంటి ప్రేమ? ఆయనే ముందు ప్రేమించాడు. ఆయనే తన ప్రేమని ప్రత్యక్షపరిచాడు. ఎట్లా ప్రత్యక్షపరిచాడు? తన కుమారుణ్ణి పంపించటం ద్వారా. తన కుమారుణ్ణి మన పాపాల కోసం సిలువ మరణానికి అప్పగించటం ద్వారా. అది దేవుని ప్రేమ, దైవ ప్రేమ. అందుకే మనం ఆ పాట పాడుకుంటాం, ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ అనే పాట పాడతాం కదండి. మీకు తెలుసా ఆ సాంగ్? ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ, దేవరాజు గారు రాశారు పాట. డూ యు నో దట్ సాంగ్? ఎస్ అక్క. ఆశ్చర్యమైన ఆ పాటలో ప్రతి లైను దైవ ప్రేమ. అంటే ఏంటో దైవ ప్రేమ, గాడ్స్ లవ్. దిస్ ఇస్ గాడ్స్ లవ్. ఒక ఇలస్ట్రేషన్, దేవుడు ప్రేమ అంటే ఏంటో చూపెట్టాడు. దాచుకోలేదు, తన కుమారుణ్ణి అప్పగించాడు. ఎవరి కోసం? మన కోసం, మన పాపాల నుంచి మనల్ని రక్షించడానికి తన కుమారుణ్ణి మరణానికి అప్పగించాడు. గాడ్స్ లవ్, గాడ్స్ లవ్. పైగా మనము మంచి పని ఏదన్నా చేస్తుంటే అబ్బా చాలా వీళ్ళు ఎంత గ్రేట్ పీపుల్ రా బాబు, వీళ్ళ కోసం సాక్రిఫైస్ చేద్దామని కాదు, మనం చేస్తుంటే పాపాలు. అవును, వాటి కోసం అసలు దట్ వాజ్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ వెరీ అమేజింగ్ అండ్ cannot be fathomed, cannot be equaled anything in this world. సో మనం అలాంటి ప్రేమను మనం ఇతరుల పట్టి చూపెట్టాలంటే మనం ఫస్ట్ దాన్ని we need to ponder God's love కదా. The greatness of God's love, amazing love, how can it be? ఆ వండర్ఫుల్ లవ్, ఆ దేవుని ప్రేమ. అలా దేవుడు తన కుమారుని పంపించి మన పాపాల కోసం ప్రాయశ్చిత్తం చేశాడు కాబట్టి మనం దేవుని బిడ్డలమయ్యాం కదా. లేకపోతే no way, there is no forgiveness of sin, there is no adoption. లేదు ఇంకా మనకి, మనం శిక్షకు పాత్రులమే కదా. అంత చేశాడు దేవుడు, అంత రిసీవ్ చేసుకున్నాము, అందుకే ఈరోజు మనం దేవుని బిడ్డలమయ్యాము. అది చెప్తున్నాడు అనమాట. థింక్ ఆఫ్ గాడ్స్, పాండర్ గాడ్స్ లవ్, మెడిటేట్ గాడ్స్ లవ్. వాట్ లవ్ we have experienced. వాట్ అసలు ప్రేమ అంటే ఏంటో ప్రత్యక్షపరిచాడు ఆయన, డెమాన్స్ట్రేట్ చేశాడు, ఇలస్ట్రేట్ చేశాడు. సో వెనెవర్ ఎవరినైనా ప్రేమించలేకపోతా ఉంటే, ఎవరినైనా మనం అసలు వాళ్ళని చూడంగానే మనకి ప్రేమ ఆవిరైపోతా ఉంటే, కమ్ బ్యాక్ టు క్రాస్, సిలువ దగ్గరకు వచ్చేయాల, సిలువ దగ్గరకు వచ్చేయాలి. నన్ను ఎలా ప్రేమించాడు దేవుడు, ఎలాంటి దాన్ని నేను, నాలో ప్రేమించడానికి ఆయనకి ఏమన్నా రీజన్ ఉందా? నా కోసం తన కుమారుని పంపించడానికి రీజన్ ఉందా? హేతువు లేని ప్రేమ, అన్కండిషనల్. అంత రిసీవ్ చేసుకున్నామంటున్నాడు. అందుకే పైన ఎగ్జార్టేషన్ అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్పిన తర్వాత ప్రొఫౌండ్ ఇలస్ట్రేషన్, ప్రొఫౌండ్ ఇలస్ట్రేషన్. గాడ్స్ లవ్, థింక్ ఆఫ్ గాడ్స్ లవ్ అన్నాడు. దిస్ ఈస్ హౌ గాడ్ షోడ్ హిస్ లవ్ అమాంగ్ అస్. మన మధ్య ఆయన ప్రేమ చూపెట్టాడు. మనం ఆయన ద్వారా జీవించినట్లు, చచ్చినోళ్ళం మనం. అందుకే ఎఫిషియన్స్ 2nd chapter
గ్రేట్ ఇన్ లవ్ అన్నాడు. గ్రేట్ ఇన్ లవ్, మహాప్రేమ అని ఉంది కదా. మహాప్రేమ, క్రీస్తుతో కూడా మనల్ని బ్రతికించాడు. అపరాధముల చేత పాపముల చేత చచ్చిన వారమే. అసలు మనం ఏం చేస్తామండి ఫెలోషిప్? దేవుడు బ్రతికించిన వాళ్ళని మనం చంపుతా ఉంటాం కదండి. మనం చేస్తామా? వాట్ వీఆర్ క్యాపబుల్ ఆఫ్? దేవుడు క్రీస్తుతో కూడా తన మహాప్రేమతో జీవింపజేసిన వాళ్ళని మనం ఏం చేస్తామండి? మన మాటలతో, మన చూపులతో, మన పనులతో మనం ఏం చేస్తాం? మనం చంపుతామా చంపమా? చాలా సైలెంట్ గా ఉన్నారు అందరు. మనం చేస్తామా? ఆర్ యూ విత్ మీ? Yes, Akka. Yes, ma'am. ఎంత భయంకరమో కదండి, ఎంత భయంకరమో. సో మెడిటేట్ ఆన్ గాడ్స్ లవ్, అండర్స్టాండ్ గాడ్స్ లవ్, పాండర్ గాడ్స్ లవ్. దేవుని ప్రేమ, దైవ ప్రేమ. దైవ ప్రేమ ఎలాంటిది అని చెప్తున్నాడు అనమాట. దైవ ప్రేమ సాక్రిఫిషియల్. దైవ ప్రేమ అందరికీ తప్పులెంచదు, నేరారోపణ చేయదు, తన రక్తంలో మన పాపాలన్నిటినీ కప్పుతుంది, కడుగుతుంది. అందుకే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు శిష్యుల పాదాలు కడుగుతూ అన్నాడు, మీరు ఒకరి పాదాలు ఒకరు కడుక్కోండి అన్న కాంటెక్స్ట్ లో లవ్ యాజ్ ఐ హ్యావ్ లవ్డ్ యూ అన్నాడు. నేను మిమ్మల్ని ప్రేమించిన ప్రకారం మీరు ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోండి. మీ ఒకరి కాళ్ళు ఒకరు కడుక్కోండి, మీ ఒకరి మురికిని ఒకరు కడుక్కోండి. ఒకళ్ళ మురికి ఒకళ్ళు కడుక్కోండి. ఇంకొంచెం మురికి తెచ్చి వేసేయకూడదు. దట్ ఈస్ గాడ్స్ లవ్. దట్ ఈస్ గాడ్స్. Therefore, we ought to love one another. ఎవరన్నా చదువుతారమ్మా ఇది, ఈ స్లైడ్? God's love is spontaneous in its source, universal in scope, long suffering in intensity, self sacrificing in character, aggressive in action, and constant in duration. By గ్రిఫిత్ W. థామస్ Griffith. అనే ఆయన రాశారండి. స్పాంటేనియస్. ఆయన గాడ్ ఈజ్ లవ్, దేవుడు ప్రేమమయుడు. ఆయన అట్రిబ్యూట్ పర్సన్. దేవుని మూలంగా పుట్టిన వాళ్ళు దేవునిలా ప్రేమిస్తారు అంటున్నాడు జాన్. దేవుని మూలంగా పుట్టిన వాళ్ళు దేవునిలా ప్రేమిస్తారు. దేవుని ప్రేమను అనుభవించిన వాళ్ళు దేవునిలా ప్రేమిస్తారు. దేవుని ప్రేమ స్పాంటేనియస్ ఇన్ ఇట్స్ సోర్స్. చూడంగానే ప్రేమ పుడుతుందా అండి? తోటి విశ్వాసం చూస్తా ఉంటే ప్రేమ పుడుతుందా? యూనివర్సల్ ఇన్ స్కోప్. అందరినీ, మనల్ని పొగిడిన వాళ్ళని, మనల్ని మెచ్చుకున్న వాళ్ళని, మన పక్షంగా మాట్లాడిన వాళ్ళని, లేదా మన ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ని రీచ్ అయ్యే వాళ్ళని మాత్రమేనా? యూనివర్సల్ ఇన్ స్కోప్.
లాంగ్ సఫరింగ్ ఇన్ ఇంటెన్సిటీ. అన్నిటినీ తాళుకుంటుంది, అన్నిటినీ నమ్ముతుంది. 1 Corinthians God's 13. సెల్ఫ్ సాక్రిఫైసింగ్ ఇన్ క్యారెక్టర్, సాక్రిఫిషియల్. అగ్రెసివ్ ఇన్ యాక్షన్ అంటే ఎవరైనా వాళ్ళ మీద నేరం మోపుతా ఉంటే, ఎవరైనా వాళ్ళని మాటలతో చంపుతా ఉంటే పరిగెత్తుకునే వాళ్ళని ఏం చేస్తుంది? ఎలాంటి ప్రేమ? యోహాను సువార్త 8వ అధ్యాయంలో ఆ పాపంలో పట్టబడిన స్త్రీని ఈడ్చుకుని వచ్చారే, రాళ్ళు గుచ్చుకుని వచ్చారే. ధర్మశాస్త్రం చెప్తుంది ఆ ధర్మం అంటే ఎంత ప్రేమో మనకి. ధర్మం ఎంత ప్రేమో మరి. మన దగ్గర ధర్మం ఉందా? లేదు. మనకి రాకపోయినా సరే ఎదుటోళ్ళకి మాత్రం ధర్మం. ఎంత ప్రేమో ధర్మశాస్త్రం అంటే. ధర్మం అంటే రాళ్ళు విచ్చుకుని చంపడానికి రెడీ అయిపోయారు. యేసు ప్రభు ఏమన్నారు? మీలో పాపం లేని వాళ్ళు మొదటగా రాయి వేయండి. చిన్నవారు మెదలుకుని పెద్దవాళ్ళ వరకు నంట రాళ్ళు పడేసి వెళ్ళిపోయారు. చిన్నోళ్ళు కూడా పట్టుకుని వచ్చేసారు. అందరమే పాపం చేశాము. ప్రభు రక్తం మన పాపాలని కడిగింది, క్షమాపణ ఇచ్చింది. మనం క్షమింపబడిన పాపులు. మనమేం పెద్ద, మనం పవిత్రులం కాదు. కేవలము దేవుని యొక్క పవిత్రత మనకి దేవుడిచ్చాడు. అలాంటిది రాళ్ళు పుచ్చుకొని, రాళ్ళు వేయమంటే చాలు అగ్రెసివ్గా వేస్తామంట. కానీ దేవుడు ఆ అమ్మాయిని ఎంత గౌరవంగానో, అమ్మా నిన్నెవరూ శిక్షించలేదా, నేను కూడా శిక్షించు. వాట్ ఎ లవ్, వాట్ ఎ లవ్. రాయేసే అర్హత ఎవరికైనా ఉందంటే ఆయనకే. కానీ రాయేయలేదు. రాళ్ళు వేస్తున్నామా? మాటలు రాళ్లతో చంపుతున్నామా? ప్రేమ ఉంటే చేస్తామా పని? కాన్స్టెంట్ ఇన్ డ్యూరేషన్. ప్రేమ. How is our love? Let's reflect. Practically, how should we show love to a difficult person? కొన్నిసార్లు అసలు ఎలాగా వీళ్ళు ప్రేమించడం? Such a difficult person in my life. Such an indifferent person. దేవుని దగ్గరికి వస్తే గాడ్స్ స్కూల్ ఆఫ్ లవ్ లో ఎన్రోల్ అయితే, when we enroll into the God's school of love, when we learn of God's love, and when we come to cross and look at the cross, ఎంత పాపినైనా యేసు చేర్చు, ఎంత కఠినమైన వాళ్ళనైనా ఓన్లీ గాడ్ హెల్ప్స్. క్రీస్తు దేవుని మూలంగా పుట్టిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? దేవుని ప్రేమను చూపెడతారు. Do we confront his sin or overlook it? Where are the boundaries? Confronting is different from condemning. Confronting is different from condemning. Correcting is different from condemning. Let's not do the condemning job. Let's not do it. Maybe with all love we can confront. With all love we can correct. With all love, celebrate the love of Christ together. మనం కూడా we are also easy to be tempted, easy to be misunderstood, easy to be, అవన్నీ మనకి. సో ఏం చెప్తున్నాడు దేవుడు?
దైవ ప్రేమని అనుభవించిన వాళ్ళు. దైవ ప్రేమ వల్లనే దేవుని బిడ్డలుగా అయ్యాం, లేకపోతే స్కోపే లేదు. అంత ప్రేమని అనుభవించిన మనం అలాంటి ప్రేమనే దేవుని బిడ్డలంగా, వీఆర్ ఫ్యామిలీ, వీఆర్ గాడ్స్ ఫ్యామిలీ, we have one Father, and that Father has shown our amazing love. May God help us to love each other, to love with God's love. May God help us. May we ask God's forgiveness. ఒకవేళ మనం పీపుల్ని ప్రేమించలేని తనం ఉంటే కనుక క్షమించమని అడుగుదాం. క్రిటికల్ యాటిట్యూడ్, కండెమింగ్ యాటిట్యూడ్, క్రిటికల్ స్పిరిట్, కండెమింగ్ స్పిరిట్ని తీసేయమని అడుగుదాం. Let's all be united by God's love. దేవుని ప్రేమలో ఏకమవుదాం. దేవుని ప్రేమలో ఒకరినొకరు భరించుకుందాం, భక్షించుకోవద్దు. దేవుని ప్రేమలో ఒకరినొకరు తాళుకుందాం. ఒకరి వీక్నెసెస్లో ఇంకొకళ్ళమే తోడుగా ఉందాం. అంత గొప్ప ప్రేమని దేవుని దగ్గర పొందుతున్నాం మనం. అదే ప్రేమని దేవుని బిడ్డలకి ఇవ్వడానికి బయట ఎంతో మంది దేవుణ్ణి తెలియకుండా ఉంటున్నారే, అలాంటి వాళ్ళ దగ్గరికి ఈ సహవాసంలో నుంచి ప్రేమ పొంగి పొర్లి వాళ్ళని తాకాలి తప్ప, సహవాసంలోనే తగాదాలు, సహవాసంలోనే ఒకరినొకరు మాటలతో చంపుకోవడాలు చేస్తూ ఉంటే దేవుడు ఎంత బాధపడతాడు. సో మే వి ఆల్ ఆస్క్ ఫర్ గాడ్స్ ఫర్గివ్నెస్. మే వి ఆల్ build each other with love. With love. Bind us together with love. Bind us together, love. With God's love. Bind us together. ఆ పాట మీకు ఎంతమందికి వచ్చో తెలియదు నాకు. Bind us together. Bind us together. With God's love. Over to you, Premlata.